प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो तुसीं मैं करण हांडा। तो वड्डी खबर सामने आ रही है। मूसेवाले दे पिता मूसेवाले दे कातलों की शिनाख्त करनगे उत्थे पहुंचे ने। एनकाउंटर जिथे होया सी उस इलाके च पहुंचे ने मूसेवाले दे पिता। तो हुण सिविल हस्पताल दे विच जिथे मृतक देहां सिद्धू मूसेवाले दे कातलों दोहां शूटरां जगरूप रूपा ते मन्नू कुस्सा दी मृतक देहां जे सिविल हस्पताल दे विच अमृतसर लैके जाईयां गईयां उत्थे मूसेवाले दे पिता पहुंचे ने। ताज़ियां तस्वीरां बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। मूसेवाले दे पिता हस्पताल पहुंचे ने। पुलिस वालों बकायदा तौर पर उन्होंने बुलाया गया कि शनाख्त करो मूसेवाले दे कातलों की कि ये उही शूटर ने, क्योंकि मूसेवाले दे पिता वालों पहला वार-वार ये बयान दिता गया कि कई समय तो लंबे समय तो रैकी करने की कोशिश कई लोग कर रहे सी। कई शक्की लोग उन्होंने ध्यान दे विच भी ने जो उन्होंने घर तक भी आए। जदों मूसेवाला जिउंदा सी तो उदों भी कई शक्की उन्होंने घरे चावां तक पी के जाते रहे, जिन्हों का जिक्र मूसेवाले दे पिता करते रहे ने। तो शनाख्त करने वास्ते सिविल हस्पताल पहुंचे ने। सिद्धू मूसेवाले दे पिता उस हस्पताल पहुंचे ने, सिविल हस्पताल जिथे मूसेवाले दे कातलों दी मृतक देहां रखियां गई ने। तो शनाख्त करनगे, पोस्टमार्टम भी होना मृतक देहां दा। मनदीप जोत मौजूद ने मेरे नाल। मनदीप जोत, किस तरीके देखते हो मूसेवाले दे पिता अपने पुत दे कातलों की मृतक देहां की शनाख्त करनगे? बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जदों यह जो सिलसिला शुरू होंदा है सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दा, तां पिछले दिनी असीं एक होर थ्योरी सी जिहड़ी जो इलैक्शन होंदा विधान सभा तो आउंदी है कि एक शाहरुख नां दा गैंगस्टर जिहड़ा रैकी करन आउंदा हैगा ते उन्हां दीयां फोटोआं जिहड़ियां ने हरियाणा की एक सिट बनदी है। शूटर आउंदे ने बकायदा हरियाणा के पुलिस के शूटर आउंदे ने सिट वल्लों ते ओह आके जिहड़े छे जिहड़े शूटर ने उन्हां दीयां फोटोआं सिद्धू मूसेवाला दे पूरे परिवार नूं दिंदी है ते उन्हां नूं कहंदी है कि मोबाइल दे विच ये फोटोआं रखो, क्योंकि ये शूटरां दा जिहड़ा सानूं इंटैलीजेंसी हुई है कि शूटरां ने जिहड़ा हमला करना है सिद्धू मूसेवाले ते। उस तो बाद लगातार सिद्धू मूसेवाला दे पिता, हालांकि जी देखा जाए सिद्धू मूसेवाला थोड़ा आप जिहड़े गल करी तो दलेरी नाल चलदे सी, पर उन्हां दे पिता जिहड़े सी बड़े एक अपने पुत्त दे उत्ते परछावें वांगू रहिंदे सी। हमेशा जिथे भी सिद्धू मूसेवाले ने जाना तो पिछे वो अपनी गड्डी लैके नाल गनमैन लैके खुद आप भी जाते सी, क्योंकि उन्हां नूं भी जिहड़ा डर सी, इकलौता पुੱਤ सी सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता का। तो उस तो बाद हुण भी सेम उही गल हुई है, क्योंकि जे शनाख्त करनगे और फिर ही उन्होंने जिहड़ा यकीन आऊगा, एक तसल्ली हुंदी है। मेन तो गल जिहड़ी है तसल्ली कराउण दी हैगी। तां हुण किते ना किते पुलिस ने अपना काम तो कर दिता है, पर वो कह रही है कि सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं बुलाया कि तुसीं हुण जिहड़ा तसल्ली कर लो पूरी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दे पिता लगातार कहंदे आ रहे सी उन्हां दे विच जिहड़ा गुस्सा भी सी किते ना किते, क्योंकि पुलिस दे इस रवैये नूं लैके एक पासे वो कहंदे सी कि ह्यूमन राइट्स की गल करदे हो तुसीं, उन्हां नूं सिक्योरिटी दित्ती है शूटरां नूं ते मेरे मुंडे दे जिहड़े ह्यूमन राइट्स वो कित्थे सी। तां ये चीज़ां होणीआं सुभाविक सी। इस तरह हुण अज्ज जिहड़े आ सिद्धू मूसेवाला दे पिता पहुंचे ने, वो शनाख्त करनगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हां दे कोल कई शूटरां दीयां फोटोज़ पहलां पहुंच चुकियां सी। जदों कहा जाता है इलैक्शन के टाइम पर शाहरुख अपने 4-5 होर शार्प शूटरां समेत रैकी करन आउंदा सिद्धू मूसेवाला दी, तो उदों भी जिहड़ा लगातार इन्हां नूं जिहड़ा लगातार सिद्धू मूसेवाला दे पिता कोल जिहड़ियां फोटोआं ने वो पहुंचाईयां जांदियां ने बकायदा शूटरां दीयां कि ये हमला कर सकदे ने सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते। तां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला दे जिहड़े पहुंचे होए ने। तां सिद्धू मूसेवाला दे पिता कह रहे हैं कि लोकां दे मारे जाण नाल जिहड़ा मेरा पुੱਤ जिहड़ा वापस नहीं आ सकदा। हालांकि उन्होंने शलाघा भी की है, उन्होंने शलाघा की, तारीफ की है पंजाब पुलिस की। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस ने सोहना काम करेगा, पर वो कह रहे हैं कि यह तो अजे शुरुआत है, हजे तो बहुत कुछ आना बाकी है। क्योंकि जे आप गल करिए तो मेन मॉड्यूल जिहड़े साजिशकर्ता ने, मास्टर माइंड ने लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ जिन्हां दा नाम आउंदा, तां किते ना किते उन्होंने इस गल की भी जिहड़ी है गल हैगी है कि किवें ना किवें गोल्डी बराड़ नूं भी लिआंदा जावे, क्योंकि आप देखते हैं शूटर तो आम तौर पर अमूमन ही जिहड़ा इन्हां नूं ये भी नहीं पता होंदा कि साडा टारगेट की है। कई बार तो इन्होंने घटना करने तो बाद पता लगता कि साडा टारगेट ये सी। तां उस तरह सिद्धू मूसेवाला दे पिता भी यही गल कह रहे हैं कि यह तो हजे शुरुआत है, हजे भी जिहड़ा होर बहुत कुछ होना बाकी है। उन्होंने जिद्दे बुत की स्थापति हुई है उद्दे भी कहा कि जो बाहरों कैनेडा तो वीडियो जारी करते हैं मेरे पुੱਤ के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने भी जिहड़ा पुलिस इंटरपोल विच पै के, हालांकि इंटरपोल के वल्लों पिछले दिन ही देखा सी आप जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होंदा थोड़े दिनों बाद ही गोल्डी बराड़ ते रिंदे के खिलाफ जिहड़ा एक रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि इंटरपोल विच पऊगी, हाई प्रोफाइल मामला। तो उस तो बाद होर भी अजे कई परतां जिहड़ियां खुलनियां बाकी ने। तो बिल्कुल तस्वीर सामने आई है जिथे सिविल हस्पताल पहुंचे ने सिद्धू मूसेवाले दे पिता। तस्वीर हस्पताल के बाहरों सामने आई है जिथे मृतक देहां कातलां जगरूप रूपा ते मन्नू कुस्सा दी मृतक देह दी शनाख्त करनगे सिद्धू मूसेवाले दे पिता। तो लगातार पहलों भी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਈਲਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ, ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, AGTF ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ।